गुड मॉर्निंग। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ रेशमा टीचर। आजनो आपणो विषय छे हिंदी, जिसमें हम काव्य 5 हिंद देश के निवासी का भाग 2 देखेंगे, अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण के साथ। बाळको, આપણે આગળના વિડીયોમાં કાવ્ય 5 સમજી ગયા। હવે આજે આપણે અભ્યાસ સ્વાધ્યાય જોઈશું, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए। એ સવાલ જવાબ હું તમને ફોટો દ્વારા મોકલી આપીશ। તમારે એમાંથી સારા અક્ષરે નોટમાં વાંચીને લખવાના રહેશે, બોલીને લખવાના છે મોટેથી, જેથી તમને યાદ રહે। પ્રશ્ન 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अहीं तमे जोई सको छो, फूलनी પાંદડીઓ આપી છે અને એની અંદર અલગ અલગ શબ્દ આપ્યા છે, તો એ શબ્દ પરથી આપણે એક વાક્ય બનાવવાનું છે। તો આપણે પહેલી પંખુડીમાં જોઈશું કયું વાક્ય બને છે, તો हम भारत देश के निवासी है। तो तमारे नोटनी अंदर आ रीते पंखुड़ी दौरवानी छे अने नीचे जवाब करीने लखवानुं छे। पहलू हम भारत देश के निवासी है। बीजू वाक्य बनशे तो बीजू पंखुड़ी में जईने जोईशुं, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। एटले बीजू वाक्य बन्युं, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीजू वाक्य जोईए, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। बराबर है। त्रीजू वाक्य शू बन्यु, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो आ रीते आनो जवाब तमारे लखवानो रहेशे। समझायुं ने बाळको? ध्यानथी हूँ बोलूँ छूँ ते ध्यानथी सांभळजो, तो ज व्याकरण वाळुं तमने समझमां आवशे अने तमे जवाब लखी शकशो। छे एकदम सहेलुं, पण खाली कई रीते करवानुं छे ए तमे समजी लेशो तो तमने एकदम ज सरळताथी जवाब लखी शकशो। प्रश्न 2 नो ब, गोले में शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जेवी रीते ऊपर तमे पंखुड़ीमांथी शब्द शोधीने वाक्य बनाव्या, तेमां तो अलग अलग पंखुड़ी हती एटले एक पंखुड़ीमांथी एक वाक्य बन्युं, परंतु अहीं गोळनी अंदर थोड़ाक शब्द आप्या छे तो एना परथी आपणे अनेक वाक्य बनाववाना छे। जेम के अहीं उदाहरणमां आप्युं छे, सोहन पढ़ रहा है, एटले अहीं सोहन आवी गयुं, पढ़ रहा है आवी गयुं। जो छोकरो छे तो पढ़ रहा है अने छोकरी होय तो शुं आवशे, पढ़ रही है। समजायुं छे ने? एटले अहीं छोकरीओना नाम आप्या छे एटले ध्यान राखवानुं। तो तमारे आवी रीते बीजा वाक्य बनाववाना छे। तो जेवी रीते अहीं आप्युं छे पढ़ अने खेल, बे शब्द आप्या छे, तो जेवी रीते तमे लख्युं सोहन पढ़ रहा है, एनी नीचे पाछुं आ गोળ तमारे दौरवानुं छे नोटमां अने आ रीते सवाल पहला उतारवानो, पछी जवाब लखवानो रहेशे। तो सोहन पढ़ रहा है, तो एनी नीचे बीजू वाक्य बनशे, सोहन खेल रहा है। तेवी ज रीते एनी नीचे त्रीजू वाक्य लखवानुं, रीनल पढ़ रही है। चौथुं, रीनल खेल रही है। तेवी ज रीते एनी नीचे मेघा पढ़ रही है अने मेघा खेल रही है। अने हरेश पढ़ रहा है अने हरेश खेल रहा है। बराबर। एटले आ रीते आपणा कुल 8 वाक्यों तैयार थशे। एटले के बब्बे नाम आप्या छे, जे छोकराओना 4 नाम आप्या छे अने 4 नाम परथी एकवार पढ़ रहा है अने एकवार खेल रहा है। छोकरी होय तो पढ़ रही है अने खेल रही है। एवी रीते बंने वाक्य बनावशो एटले 4 नाम परथी 8 वाक्य बनशे। समजायुं बाळको? तो ए पण तमारे नोटमां लखवुं। एना पछीनुं छे प्रश्न 3, काव्य पंक्तिओं का भावार्थ समझाइए। नीचे काव्य आपी छे तेना परथी आपणे भावार्थ समजाववानो छे, जे आपणे काव्यमां समजी गया छे, पण हूँ फरीथी समजावुं छूं। अहीं फक्त आ पंक्ति, तो कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो शुं थाय छे एनो भावार्थ खबर छे ने तमने लोकने? हाँ, तो जवाब लखवानो छे हिंदीमां ज। આપણે સમજીએ છીએ ગુજરાતીમાં ભળે એ તમને સમજવા ખાતર છે, પણ જ્યારે આનો જવાબ લખો ત્યારે હિન્દીમાં જ લખવાનો છે કે भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। समझाયું?
તો આવી રીતે તમારે એની નીચે એનો ભાવાર્થ લખવાનો રહેશે. તો હું જે બોલતી જાઉં છું એ સાંભળીને એટલું લખતા જજો, બરાબર. હું સવાલ જવાબના ફોટો મોકલી આપીશ, પણ આ અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું જેમ બને એમ વિડીયો જોતાં લખી નાખજો તો વધારે સારું. ચલો હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે 4. औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए. નીચે એક ફકરો આપ્યો છે, બરાબર. તો એમાં શું કીધું છે કે જ્યાં ઓરત છે ત્યાં આદમી લખવાનું છે અને જ્યાં લડકી લખેલું છે તેની જગ્યાએ શું લખવાનું છે, લડકા લખવાનું છે અને ફરીથી બનાવવાનું છે. હવે તમે જો ઓરત હોય તો જા રહી હે, આ રહી હે એ રીતનું આવશે, અને આદમી હોય તો જા રહા હે, આ, એટલે કે આખો વાક્ય રચના પણ ફરક પડશે. પછી તમે ખાલી ઓરતની જગ્યાએ આદમી મૂકી દીધું અને લડકીની જગ્યાએ લડકા મૂકીને આખો ફકરો લખી જાઓ તો એ તમારું ખોટું ગણાય, કારણ કે આપણે એનું લિંગ ચેન્જ કરીએ છીએ, એટલે કે લિંગ પરિવર્તન થાય છે, એટલે આખી એની વાક્ય રચના પણ બદલાઈ જાય છે, બરાબર ને. અહીંયા તમને સમજાય છે ને, લિંગ પરિવર્તન છે એટલે કે ઓરતનું આદમી અને છોકરી હોય તેનું છોકરો, એટલે શું થયું, લિંગ પરિવર્તન. તો લિંગ પરિવર્તન કરીએ એટલે એની વાક્ય રચના પણ બદલાઈ જાય છે. તો આપણે જોઈશું. એક મોટી औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी. तो શું આવશે, એક મોટા आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था. समझाયું. लड़की छोटी और पतली थी. तो શું આવશે, लड़का छोटा और पतला था. औरत को पता चला तो घूमकर बोली, आदमी को पता चला तो घूमकर बोला. ए लड़की, ए लड़का, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है. लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी. એટલે લડકા ભોલેપન સે બોલા, મેં તો કેવલ છાવ કે નીચે ચલ રહા થા. સમજાયું. એટલે આ રીતે તમારે લિંગ ચેન્જ કરીને, લિંગ બદલીને તમારે ફરીથી ફકરો લખવાનો રહેશે. હવે સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયમાં પણ પ્રશ્નના જવાબ આપણે ફોટા દ્વારા મોકલી આપવું, એમાંથી જ વાંચીને લખવાના રહેશે. આ સમજાવવાનો અર્થ એટલે છે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ કે સવાલ જવાબ તો તમે જોઈને લખી શકો છો અને વાંચી શકો છો, પણ જે વ્યાકરણ વિભાગ છે એમાં કઈ રીતે જવાબ આવે છે એ તમને ખ્યાલ ન આવે, માટે સમજાવું છું કે તમે સમજીને લખો, બરાબર છે. તો સવાલ જવાબ આપણે જોઈને લખીશું અને વાંચતા લખવાના છે, એટલે મગજમાં ફિટ કરી નાખજો વ્યાકરણ બધું ખાસ કરીને. प्रश्न 2. कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે અહીં કોષ્ટક ચોરસ આપ્યા છે, એમાં કેટલાક શબ્દ આપ્યા છે, તો સમાનાર્થી શબ્દ નહીં હોય તેની ઉપર શું કરવાનું છે, ગોલ બનાવવાનું છે. એટલે કે રાસ્તા, રાહ અને પંથ એ ત્રણે શું થાય, સમાનાર્થી શબ્દ થાય. એટલે રાસ્તા એટલે રાહ પણ થાય અને પંથ પણ થાય. તો પેર, પેર એ અલગ શબ્દ છે, બરાબર. તો આ પેર પર આપણે શું કરવાનું છે, ગોળ બનાવવાનું છે. તેવી જ રીતે ફૂલ, પુષ્પ અને કુસુમ એ સમાનાર્થી છે, તો કાંટા ઉપર શું કરવાનું છે, ગોળ. એટલે તમારે જ્યાં મેં ખરું કર્યું છે ત્યાં ખરું કરવાનું નથી, ફક્ત ગોળ બનાવવાનું છે. ખાલી તમને સમજાવવા માટે મેં ખરાની નિશાની કરી છે. અનોખા, અનૂઠા અને નિરાલા એ ત્રણ સમાનાર્થી છે, તો આમ અલગ શબ્દ છે. પછી મનુષ્ય, જન અને માનવ એ સમાનાર્થી છે, તો સ્ત્રી અલગ છે. તો હવે એમ કીધું છે, પહેલાં ગોળ બનાવી દીધું, હવે જે સમાનાર્થી શબ્દ છે તેના પરથી આપણે શું કરવાનું છે, વાક્ય બનાવવાના છે. એટલે કે તમારે પંથ, રાસ્તા અને રાહ પરથી એક એક વાક્ય બનાવવાના છે. પહેલાં પંથ પરથી, તો पंथ, यह पंथ सरल नहीं है. બીજું વાક્ય બનશે રાહ પરથી, મુझे नहीं राह मिल गई. અને ત્રીજું વાક્ય બનાવવાનું છે રાસ્તા પરથી, તો યહ સીધા રાસ્તા હૈ. તેવી જ રીતે બીજામાં, તો બીજામાં પણ તમારે એ રીતે જ કરવાનું છે, કુસુમ, પુષ્પ અને ફૂલ પરથી વાક્ય બનાવવાનું. ત્રીજામાં અનોખા, અનોખા અને નિરાલા પરથી વાક્ય બનાવવાનું રહેશે. અને ચોથામાં મનુષ્ય, જન અને માનવ પરથી વાક્ય બનાવવાનું રહેશે. તો એ વાક્ય તમે જાતે બનાવી શકો છો, બરાબર.
ચોપડીમાં તમારે આ રીતે ગોળ બનાવી દેવાનું રહેશે. આ ચોરસ જે બોક્સ છે તે નોટમાં નહીં દોરશો તો ચાલશે. ફક્ત ચોપડીમાં પ્રશ્ન 2નો આ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 2 ચોપડીમાં ગોળ બનાવી દેજો, ખાલી નોટમાં નહીં લખશો તો ચાલશે. એની નીચે છે ભાષા સજ્જતા. તો ધ્યાનથી બાળકો આ સમજજો કે શું બોલું છું અને શું તમારે સમજવાનું છે. ખાલી હું બોલી જાઉં, ટીચર બોલે છે એવું નથી માનતા. આ વ્યાકરણ ખૂબ જરૂરી છે સમજવા માટે, બરાબર? એટલે જેટલું બને એટલું ધ્યાનથી વિડીયોને જો અને સમજો. ચલો આપણે પહેલાં આ શબ્દ વાંચીશું તો જ આપણે આગળનું ખબર પડશે, બરાબર ને? એટલે હું વાંચી જાઉં છું, તમે પણ ચોપડીમાં ધ્યાન આપો. પ્રિયંકા કહે છે, मीना आज तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, मंदिर नहीं जान आना? मीना बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं लगता. प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? बराबर. मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आता. प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया. उन्होंने माँ से शिकायत कर दी. प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज. खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए. मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी. तो તમે ઉપર ફકરામાં જોઈ શકો છો મીના અને પ્રિયંકા બે છોકરીઓના નામ આપ્યા છે, બરાબર ને? અને ત્રીજું કોનું નામ આપ્યું છે? મીના અને પ્રિયંકા. અને ત્રીજું નામ જે આપ્યું છે સીમા, બરાબર? તો દેખાય છે ને અહીં મીના, પ્રિયંકા અને અહીં સીમા મૌસી, બરાબર? એટલે 3 નામ આપ્યા છે. તો એ નામ આપ્યા છે તેને શું કહેવાય? મેં તમને આગળ સમજાવ્યું હતું, સંજ્ઞા, બરાબર ને? વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા. તો મેં તમને સમજાવ્યા હતા વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય અને જાતિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય. તો અહીં આ ફકરા પરથી નીચેનો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો છે કે ઉપરયુક્ત સંવાદ में से વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છાંટકર લીખીએ. એટલે કે ઉપર જે આપેલો ફકરો છે એમાંથી વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા લખવાની છે. વ્યક્તિવાચક એટલે શું? કે નામ આપ્યું હોય તે, બરાબર? તો અહીં આવશે કોના નામ આપ્યા છે ઉપર ફકરામાં? તો અહીં સીમા, પ્રિયંકા, મીના અને સીમા, બરાબર? એ 3 તમારે નામ અહીં લખવાના છે. આ પ્રશ્ન પણ તમે ચોપડીમાં કરી દેશો તો પણ ચાલશે, નોટમાં લખવાની જરૂર નથી. ખાલી સમજવાનું ધ્યાનથી છે. તમે લખો નોટમાં એટલે આવડી જવાનું નથી. પહેલાં શું છે? સમજવાનું છે, તે જરૂરી છે. એટલે ખૂબ ધ્યાનથી વિડીયો એકવાર ન સમજ પડે તો બીજી વાર જુઓ અને ધ્યાનથી વ્યાકરણ સમજવાની કોશિશ કરવાની રહેશે. એના પછીનો છે પ્રશ્ન 2. इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी सूची बनाइए. એટલે કે આ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે એના માટે જે બીજા શબ્દ ઉપયોગ થયો છે તેનો બનાવવાનું છે સૂચિ, એટલે કે એની યાદી બનાવવાની છે. તો પ્રિયંકાને જગ્યાએ અંદર ફકરાની અંદર બીજા એવો શબ્દ વપરાયો છે અહીંયા આપ. મીના એની સાથે વાત કરે છે ને તો કહે છે ને કે આપ કી બાત, જો મીના માટે આપ વપરાયો છે એટલે મીના કહે છે પ્રિયંકાને કે આપકી બાત સહી. એટલે પ્રિયંકા માટે કયો શબ્દ વપરાયો? આપ. સમજાય છે? તેવી રીતે મીના કે લીએ તો મીના નાની છે પ્રિયંકા કરતાં, એટલે એને જ્યારે પ્રિયંકા એની સાથે વાત કરે છે ત્યારે એને તું, તુમ, મેરા, મેં, મુझे એ રીતે અંદર આખા ફકરામાં પ્રયોગ કર્યો છે. તો તમારે અહીં પહેલાં ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે આપ, બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે તું, તુમ, મેરા, મેં, મુझे. તમે ફકરામાં જોઈ શકો છો, બરાબર? ત્રીજામાં સીમા મૌસી કે લીએ તો સીમા મૌસી ઉંમરમાં મોટા હોય છે એટલે ઉન્હોને, બરાબર? ઉન્હોને માँ से मेरी शिकायत कर दी, બરાબર છે ને? એવા શબ્દ વપરાયા છે. તમે ચોપડીમાં જોશો તો તમને એ જે અક્ષર હું બોલું છું, જે શબ્દ હું બોલું છું તે ડાર્ક
બતાવવામાં આવ્યા છે, તો એની ઉપર તમે ધ્યાન આપી શકો છો અને એની નીચે પણ અંડરલાઈન કરી શકો છો. બરાબર છે. તો આ જે શબ્દ વપરાયા એટલે અહીં તમને એક બીજું વ્યાકરણ સમજાવવામાં આવે છે કે તમે જે સંજ્ઞા જોઈ, સંજ્ઞામાં શું વાપરવામાં આવતા હતા, તો કે નામ વાપરવામાં આવતા હતા. એમાં પણ પ્રકાર આવતા હતા. તો આપણે 2 પ્રકાર જોઈ ગયા એના, જાતિવાચક સંજ્ઞા અને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. બરાબર. તો એવી જ રીતે અહીં નીચે નવો વ્યાકરણનો વિભાગ ચાલુ થાય છે, જેની અંદર તમને એ સમજાવવામાં આવે છે કે નામને બદલે જે શબ્દ મૂકવામાં આવે છે, જેમ કે આપ, તું, મેં, મેરા, વહ, ઇસને, ઉસને, ઉન્હોને, બરાબર, એવા જે શબ્દ વાપરવામાં આવે છે તેને શું કહેવાય છે, તો કે સર્વનામ. બરાબર. તો અહીં એક વ્યાકરણનો વિભાગ ચાલુ થાય છે. પ્રશ્ન 3 કે જો શબ્દ, અહીં આવશે संज्ञा, तो जो शब्द संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. એટલે જે શબ્દ સંજ્ઞાને બદલે મૂકવામાં આવે છે તેને શું કહેવાય છે, સર્વનામ કહેવાય છે. સમજાયું બાળકો? ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો એટલે તમને મગજમાં બેસી જ જશે. एक एक शब्द मारो ध्यान से सांभळजो. जे शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. એટલે કે સંજ્ઞા એટલે કે નામ, જેમ કે પ્રિયંકા, મીના, સીમા, રીતા, બરાબર, એ નામની બદલે આપણે વે, ઇસને, ઉસને, તુને, મેં, આપ, ઉન્હોને, વહ, વે એવા શબ્દ વાપરવામાં આવે તો એને શું કહેવાય, સર્વનામ કહેવાય. સમજાયું? હવે એના પરથી આ પ્રશ્ન 4 જોવાનો છે. प्रश्न 4 છે, वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर બોક્સ મેં લીખીએ. એટલે નીચે આપેલા જે વાક્ય છે એમાંથી સર્વનામ આપણે શોધીને લખવાનું છે. તો આપણે જોઈશું પહેલું વાક્ય, મુજે બલ્લેબાજી મેં મજા આતા હે. તો અહીં મુજે એટલે અહીં નામ આપ્યું છે. ધારો કે મારું નામ રેશમા છે, તો હું એવું કહું છું કે રેશમાને બલ્લેબાજી એટલે કે બલ્લેબાજી કરવામાં મજા આવે છે. તો અહીંયા નામ આપ્યું હોય રેશમા, તો એ રેશમા શું થયું, સંજ્ઞા થઈ. બરાબર ને? તો એ સંજ્ઞા કહેવાય. પણ અહીં સંજ્ઞાની જગ્યાએ શું વાપરવામાં આવ્યું છે, સર્વનામ, જે મુજે. તો અહીં સર્વનામ કયું થયું, મુજે. સમજાયું બાળકો? અહીં મુજે એ શું છે, સર્વનામ છે. તેવી જ રીતે બીજું, હમ મેચ જીત ગયે એટલે હમ એટલે એ શું થાય, સર્વનામ. तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम. तुम्हारी गेंदबाजी का आवाज़ नहीं, तुम्हारी. वह कैप्टन है, वह. અને उसने एक लंबा छक्का लगाया. જો અહીં પણ તમે જોઈ શકો છો ઉસનેની જગ્યાએ અહીં ક્રિકેટરનું નામ પણ આપી શકે કે ધોની કે વિરાટને લંબા છક્કા લગાયા. બરાબર. જો એ નામ આપે તો શું થાય, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા થઈ જાય. પણ અહીં શું આપ્યું છે, ઉસને એક લંબા છક્કા લગાયા. ઉસને એ શું કહેવાય, સર્વનામ. તો આ જે મેં લીટી કરીને બતાવ્યા છે તે અહીં તમારે જવાબમાં લખવાના રહેશે. ચોપડીમાં જ લખવાનું છે. આ પ્રશ્ન નોટમાં લખવાના નથી. આપણે વ્યાકરણ નોટમાં હું તમને જેટલું સમજાવવા માટે આપું છું એ નોટમાં લખીને ધ્યાનથી 2 વાર વાંચીને સમજવાની કોશિશ કરજો. બરાબર છે? આ પ્રશ્ન તમારે નોટમાં લખવાની જરૂર નથી. ચોપડીમાં લખી નાખવું અને ધ્યાનથી સમજવું. તો સમજાઈ ગયું બાળકો, સર્વનામ કોને કહેવાય? હવે આપણે જેવી રીતે સંજ્ઞા કોને કહેવાય, નામને સંજ્ઞા કહેવાય. બરાબર. તો જેવી રીતે સંજ્ઞામાં પણ અલગ અલગ પ્રકાર હતા, જાતિવાચક, વ્યક્તિવાચક. બરાબર. તેવી રીતે સર્વનામમાં પણ પ્રકારો હોય છે. તો આપણે જેમ જેમ પાઠ ચાલશે એટલા જ આપણે પ્રકારો જોતા જઈશું. બરાબર. તો હવે આ પાઠની અંદર અહીં આપ્યા છે સર્વનામનો પ્રકાર. એટલે કે તમે અહીં 5મો પ્રશ્ન પહેલાં હું સમજાવી દઉં, પછી આપણે 2 પ્રકાર એના જોઈશું. તો અહીં છે પ્રશ્ન 5, વિધાનों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए. એટલે પોતાના માટે જે સર્વનામ વપરાય છે તેને. તો અબ રાજીવ સ્વયં બલ્લેબાજી કરને આएगा.
રાજીવ એટલે શું કહે છે, રાજીવ પોતે હવે બલ્લેબાજી કરવાનો છે, બરાબર ને. તો એ રાજીવને એના પોતા માટે જે શબ્દ વાપરો છો પોતાના માટે તે શું છે, સ્વયં. તો અહીં આવશે સ્વયં. બીજું છે મેં અપને આપ ચલા જાઉંગા. તો અહીં આપ, અપને આપ, બરાબર. તો અહીં આવશે અપને આપ, એટલે પોતાના માટે પણ જે સર્વનામ વપરાય છે તેને કયો સર્વનામ કહેવાય છે, તો તેને નિજવાચક સર્વનામ કહેવાય છે. તો આપણે પહેલાં સર્વનામ કોને કહેવાય એ જોઈ ગયા. હવે સર્વનામનો પ્રકારમાં પહેલું હું તમને સમજાવું છું. નિજવાચક સર્વનામ એટલે કે जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण तरीके स्वयं, खुद, अपने आप, બરાબર. એવા શબ્દ જ્યારે આપણે પોતાના માટે વાપરીએ છીએ તેને શું કહેવાય છે, નિજવાચક સર્વનામ. સમજાયું? હવે એવી જ રીતે અહીં નીચે થોડુંક ઇતના જાણીએ. એની અંદર એક આપ્યું છે પુરુષવાચક સર્વનામ, તો આપણે એ પણ સમજી લઈએ. તો जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं. એટલે કે જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે ક્યારેક આપણા વિશે, ક્યારેક કોઈ બીજાના વિશે કે કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિના વિશે વાતચીત કરતા હોય છે ત્યારે 3 પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે કે મેં આપણા માટે હોય તો મેં, હમ, મુજે, હમે, બરાબર. પછી કોઈ બહુ મોટો વ્યક્તિ ન હોય તો તું, તુમ, આપ, તુમ્હે, બરાબર. એવા તુજે એવા શબ્દ વાપરીએ છીએ. અને અન્ય એટલે બીજાના માટે વાત કરતા હોય છે ત્યારે વહ, વે, ઉસે, ઉસને એવું આપણે વાત કરીએ છીએ. એટલે કે પહેલો પુરુષ મેં, હમ, ઉત્તમ પુરુષ મેં, હમ, મુજે, હમ એટલે આપણા માટે. પછી મધ્ય પુરુષ માટે વાત કરતા હોય તો તું, તુમ, આપ. અને કોઈ મોટા વ્યક્તિ માટે વાત કરતા હોય તો વહ, વે, ઉસને, ઉન્હોને, બરાબર. એવા શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. निजवाचक सर्वनाम कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, બરાબર. આજે હું તમને સમજાવી ગઈ તે. હવે થોડુંક પુરુષવાચક સર્વનામ વિશે માહિતી આપી દઉં. તો કે पुरुषवाचक सर्वनाम એટલે કે बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य कोई सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये. એટલે કે એવા કોઈ પણ જે સર્વનામના શબ્દ આવે છે, સર્વનામ આપણે છાંટ્યા કે નહીં હમણાં પ્રશ્ન 4માં, તો એવા જે પણ શબ્દ આવે મુજે, હમ, તુમ, બરાબર. એવા કોઈ બી શબ્દ આવે તો એને સાદો સર્વનામ કહેવાય. એટલે કે પુરુષવાચક સર્વનામ જે વ્યક્તિની નામની જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે એને પુરુષવાચક સર્વનામ કહેવાય છે. અને નિજવાચક સર્વનામ એટલે કે તમે તમારા પોતા માટે જે સર્વનામનો ઉપયોગ કરતા હોય તેને નિજવાચક સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. તો બાળકો આજે આપણે આ પાઠની અંદર સ્વાધ્યાય અભ્યાસના સવાલ જવાબ લખીશું નોટમાં અને વ્યાકરણ ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળીશું. એટલે આજે આપણે આ પાઠની અંદર સર્વનામના પ્રકાર, સર્વનામ કોને કહેવાય તે અને તેના 2 પ્રકાર જોઈ ગયા. તો તમે ધ્યાનથી વિડીયો જોજો અને વ્યાકરણ સમજજો. થેન્ક યુ. Stay home, stay safe.